सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रीमैक्स के रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी ते वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। तो हुण पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। इंडिगो ਵੱਲੋਂ यात्रियों ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ 9 जनवरी तो अमृतसर तो अहमदाबाद ਦੇ ਲਈ रोजाना भरेगी उड़ान। बर्फीले तूफान कारण अमेरिका च उड़ाणा रद्द। साउथ वेस्ट एयरलाइंस के संकट लगातार हो रही ने। अमरीका दे विच हवाई उड़ाणा रद्द। चीन ने खोले बॉर्डर, हुण नवे पासपोर्ट जारी करने करेगा शुरू। एयर इंडिया एक्सप्रैस ने यूएई तो आने वाले यात्रियों के लिए जारी किए कोविड दिशा निर्देश। स्पेन विच हड़ताल ते गए पायलट, 37 उड़ाणा होईयां रद्द। अमरीका दे विच बर्फ दे नाल ढकियां कारां दे विच मिल रहीआं लोकां दीआं लाशां। बर्फीले तूफान विचाले हफ्ते दे अंत विच बारिश दा अनुमान। अमरीका ने सरकारी गैजेट विच टिकटॉक के इस्तेमाल ते लगाई रोक, सुरक्षा लई दस्सिया खतरा। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका, कैनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। इंडिगो ने अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी कौमांतरी एयरपोर्ट तो अहमदाबाद के लिए अपनी फ्लाइट को 9 जनवरी 2023 तो रोज़ उड़ाउण का फैसला किया है। पहला ही फ्लाइट हफ्ते के 3 दिन ही उड़ान भरती सी। इसका कारोबारियों को बहुत फायदा होएगा। इथों अहमदाबाद जाने वाले कारोबारियों को यह फ्लाइट बड़ौदा ते सूरत विच कनैक्ट करती है। गुजरात तो इत्थे आने वाले कारोबारी ते सैलानी अमृतसर दे विच सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे विच नतमस्तक होने के बाद हिमाचल प्रदेश ते जम्मू कश्मीर जाते हैं। इस दे नाल ही इंडिगो ने गोवा दे लई अपनी फ्लाइट के समय दे विच बदलाव करके सैलानियों को राहत दी है। फ्लाइट अमृतसर इनीशिएटिव के राष्ट्रीय कन्वीनर योगेश कामरा ने कहा कि कारोबारियों की लंबे समय तो यह मांग रही है कि अहमदाबाद के लिए फ्लाइट रोजाना की जाए। श्री गुरु रामदास जी कौमांतरी एयरपोर्ट की कार्यकारी डायरैक्टर रितु शर्मा ने दस्सिया कि इथों अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट 9 जनवरी तो रोज़ जाएगी। अहमदाबाद ते गोवा के लिए ਵੱਖ-ਵੱਖ फ्लाइट्स जांदियां सन, पर 9 जनवरी तो एक ही फ्लाइट हो जाएगी। अहमदाबाद तो उड़ान भरन वाली फ्लाइट अमृतसर पहुंचने के बाद गोवा जाएगी। इस तरह गोवा तो यह फ्लाइट वापस अमृतसर पहुंचेगी ते अमृतसर तो यह वापस अहमदाबाद जाएगी। अमरीका च बर्फीले तूफान कारण जनजीवन बुरी तरह लगातार प्रभावित हो रहा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका की साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने 23 दिसंबर तो 28 दिसंबर तक 14,500 उड़ाणा रद्द होने की खबर दी सी और उस तो बाद लगातार अमरीका भर दे विच 20,000 तो वध उड़ाणा रद्द हो चुकियां ने। फ्लाइट ट्रैकिंग वैबसाइट फ्लाइट अवेयर के अनुसार 28 दिसंबर की सवेर नूं 2500 होर उड़ाणा रद्द कर दित्तियां गईयां। यूएस ट्रांसपोर्टेशन सैकटरी पीट बुटिगेग ने बुधवार नूं कहा कि हज़ारां रद्द कीतियां उड़ाणा सिस्टम की असफलता सन। उन्होंने कहा है कि मैनू गलत ना समझो, यह सब उस भयानक तूफान नाल शुरू होया सी। असीं देखिया है कि सर्दी का मौसम देश नूं प्रभावित कर रहा अते सारियां एयरलाइनस नूं बुरी तरह प्रभावित कर रहा। इस विच अगे कहा गया है कि एयरलाइन नूं यह यकीनी बनाउणा चाहीदा है कि फसे हुए यात्रियों नूं उन्हां दीआं मंजिलां ते पहुंचण दे लई लोड़ींदी चीज़ मिले अते उन्हां नूं उचित मुआवजा दिता जाए, ना कि केवल उड़ाणा दे लई। अगे कहा गया है कि होटल, जमीनी आवाजाही, भोजन वर्गियां चीज़ों की जिम्मेवारी एयरलाइनस की है। इस तो पहला क्रिसमस के मौके पर भी कई यात्री हवाई अड्डियां ते फसे हुए सी। उन्हां दीआं उड़ाणां जां तां रद्द कर दित्तियां गईयां सीगियां जां उन्हां दीआं उड़ाणां दे विच देरी हुई सी। अटलांटा, शिकागो, डेनवर, डॉट्राइट अते न्यूयॉर्क के हवाई अड्डियां का बुरा हाल सी। बफेलो एयरपोर्ट बंद रहा। वीरवार तो सोमवार सवेर तक 16,000 तो वध उड़ाणां रद्द हुईयां सी। बफेलो, नियागरा समेत कई हवाई अड्डे समय समय ते बंद रहे। अमेरिका च इस तूफान दे नाल बफेलो खेतर सब तो ज्यादा प्रभावित होया। इत्थे घट्टो घट्ट 26 लोगों की हुण तक मौत हो चुकी है। चीन की सरकार ने कहा है कि वह कोविड विरोधी यात्रा पाबंदियां हटाने तो बाद नवे पासपोर्ट जारी करना शुरू कर देगी। चीन ने 2020 की शुरुआत दे विच पासपोर्ट जारी करना बंद कर दिता सी अते कोविड महामारी नूं नियंत्रित करने के लिए सख्त उपवामां के हिस्से वजों विद्यार्थियों, कारोबारियां अते होरां नूं विदेश यात्रा करन तो रोकण की कोशिश की। लोकां दे चीन आउण ते भी रोक लगा दी गई सी। हालांकि कारोबारियां नूं यात्रा करन की आग्या दी गई सी,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਗਾ। ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। UAE ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਵੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸੇਪਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ 에ਅਰ ਨੋਸਟਰਮ ਨੇ 37 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 29 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2 ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 에ਅਰਲਾਈਨ 에ਅਰ ਨੋਸਟਰਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 299 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਉਹ ਸੀਟ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮੀ ਕਈ ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਨਿਊਯਾਰਕ, ਬਫੈਲੋ, ਲੇਕੀ ਏਰੀ ਤੇ ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਏਰੀ ਤੇ ਨਿਆਗਰਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਈਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਐਰਿਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮਾਰਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਫੈਲੋ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 52 ਇੰਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੂਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਐਸ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ
तुरंत अनइंस्टॉल करने ਦੇ निर्देश ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ FBI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸ ਰੇ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ FBI ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਘਰ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਈ 3 ਬੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਡੌਨ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਘਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦ ਡੌਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤ ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 3 ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ R Street NW ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤ ਘਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੂਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ RT-PCR ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 438 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2,16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20,243 ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ। WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਦੇ 44 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਵਿੱਟਰ ਬਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਸਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਸਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੈਗਰਸਵਿਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਛਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਰੈਂਡਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 30 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਐਰਿਕ ਡੰਕਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੁੱਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਗੈਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਿਨੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ BC 'ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਚਾਨਕ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਣੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। BC ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਹਸਤਾ-ਵਸਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਜੋਤ ਸੋਢੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਤ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰਜੀਤ 2016 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ PR ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪਿਤਾ ਦੁਬਈ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟੋਪਸੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਤੀ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਡਾਕਖਾਨਾ ਠੱਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਲਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 28 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ੁਮੇਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਿਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਈ ਦੀ ਮਿਸਟੈਂਬਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 3000 ਦਿਰਹਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਦੁਬਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਰੇਟਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਲਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਨ ਹਿੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਰੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ 2 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ RT-PCR ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ BF7 ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜਨਜੀਵਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ 2 ਉਡਾਣਾਂ ਮਿਲਾਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਉਡਾਣ 'ਚ ਸੰਕਰਮਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਲੋਬਰਾਂਡੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਗੁਆਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ 92 ਚੋਂ 35 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ 120 ਚੋਂ 62 ਯਾਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸੈਲਾਨੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਮਕਾਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ trip.com ਅਤੇ ਕੁਨਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਸਫੇਦ ਪੋਟਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਿਥਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਣੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਈ ਸਮਾਈਲ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ। ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਟੇਕ ਆਫ ਲਈ ਰਨਵੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਝੜਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਝਗੜਾ ਸਰੀਰਕ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 6.3 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 32 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 24 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਨੇ ਪੂਰਬੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਮਿਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।